जी अम्मी जी वीडियो बन रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे पंजाबी पिंड वाले भैन भरावां दा की हाल है जी। मैं तुहाडे नाल अपना वीरा आरज उमर गुज्जर फैसलाबाद तो ते मेरे नाल अम्मी जी। अम्मी जी अज बैठे हुए ना चरखे दे गीत गा रहे सी ते मैं कहा तुहानू एक ते चरखे दे बारे च कोई यादां ताज़ा करवा दईए, एक चरखे दे गीत सुना दईए। अम्मी तुहाडियां भैणां साडियां दादियां साडियां फुफियां साडियां चाचियां ताइयां ते होर तुहाडियां सहेलियां जदों चरखे लैके बैठदियां हुंदियां सी जी और की सीन हुंदा सी, की मजे हुंदे सी, की गल्लां बातां हुंदियां सी, ओह अपने धीआं पुत्रां नाल शेयर करो जरा। तुहाडे धी पुत भी ये सुनना चाहंदे, बड़ा सुन के खुश हुंदे जी जदों सारियां औरतां ने इकट्ठियां रल के चरखे डाहने जी। जी अम्मी जी वो तो सारिया महल्ले वालियां ने जो शरीका कबीला धीआं भैणां सारियां ने रात नूं ना बड़े चाऽ नाल चरखा कत्तना। अच्छा अम्मी जी एक घर होना खुला जिहा हवेली कहना इत्थे कुड़ियां वास्ते कुड़ियां ने बैठना। अच्छा जी के सारी रात चरखा कत्तना। हाँ जी अम्मी जी ते अपने तिंजन पा लाना। तिंजन अम्मी जी की हुंदा जी? तिंजन पुत ये हुंदा सी उन्हें भी पाइया पूनियां लैनियां, उन्हें भी लैनियां, सारियां ने पूनियां रख लैनियां। अच्छा जी रख के तो फिर एक जनी ने जोटा रखना, ओदे उपर दूसरी ने ऐस रोक दे रख देना ते जानी जोटे पर जोटा ओ मिक्स नहीं सी हुंदे क्या? ओदी पूनी ते ओदी पूनी मिक्स हो गई? हाँ नहीं अपनी अपनी पूनियां दा पता हुंदा। अच्छा 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 के उन्हें अपनी पूनी चकनी, जोटे पर जोटा रखी जाना, सारियां ने इन्ना रूं खिलार लाना। पूनियां हुंदियां सी। अच्छा हाथ ना वट के पूनियां वट के रखियां हुंदियां ते फिर पुत चरखा कतना। आए हाय हाय कहना ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਚਰਖਾ ਕੱਤੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋਟੇ ਰਲ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋਟੇ ਰਲ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। चरखा चन्नन दा ऐदां ऐदां नाल गुड्डी ना ऐदां फेरना ऐदां तंज आ जाना ते जाके ना ऐदां पूनियां कट। अच्छा ऐदां करदे तां नु ले जाना फिर थल्ले नु हौली 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 ऐदां तक वटदे ऐदां तां नु ले जाना ते नाले थल्ले नु खिचदे मतलब माड़ा 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 माड़ा। हां जी हां जी हां जी हां जी कहना चरखा चन्नन दा कता प्रीता नाल चरखा चन्नन दा ए चरखा मेरी मां ने दिता, ए चरखा मेरी मां ने दिता, नाल सोने दियां मेखां नी माए तेनू याद करां, जा चरखे वल देखा नी माए तेनू याद करां। ए मेरे चरखा मेरी सास ने खोया, ए चरखा मेरी सास ने खोलिया, नाले खोइयां मेखां नी ससु तेनू सबर करां, जद चरखे वल देखा नी ससु तेनू सबर करां। चरखा चन्नन दा कता प्रीता नाल चरखा चन्नन दा ए चरखा मेरी फुफी ने दिता, ए चरखा मेरी फुफी ने दिता, नाल सोने दियां मेखां नी फुफी तेनू याद करा, जा चरखे वल देखा नी फुफी तेनू याद करा। अम्मी जी ये चरखे जेडे हुंदे सीगे ये बड़े उत्ते शीशे शूशे लाए हुंदे सी कहंदे जी? ए पुत शीशे हुंदे सी, विच हुंदियां सीगियां जेड़ी गब्बे हुंदे सी लाठ जेड़ी ना हां जी ओदे नाल हुंदा सी जेड़ी फेरने वाली गुड्डी जे हुंदी सी जी अम्मी जी ओदे नाल हुंदियां सी पत्तियां जियां। अच्छा जी ओ जिले गेड़े पर तां नु इदां थल्ले नु जाना ना। हां जी अम्मी जी उन्हां ने छण अच्छा घुंगरू भी नाल लाए हुंदे सी? पुत पत्तियां जियां हुंदियां सीगियां, पत्तियां इदां जेड़ी गुज हुंदी सी जेदे विच हो। गुज की हुंदी जी? गुज इधर भी मुन्ना इधर भी मुन्ना। अच्छा यानी कि जिद्दां है ना पावा हुंदा। अच्छा 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 उधर में जड़ियां अच्छा ओ जड़ियां पावे जे खलोते उन्हां नु गुज्जा कहंदे सी? हां उन्हां मुन्ना कहंदे। अच्छा उन्हां मुन्ना हां मुन्ना कहंदे। ओहदे विच ना बे करके ते गब्बे ओ फट हुंदे पाला ने उधर भी हो जनु पावे जे हुंदे सी गब्बे विच चरखा हुंदा ते शीशे भी लगे हुंदे सी कहंदे सी ओदे कोल रंगीन चरखा जी एड़े शीशे लगे होने उन्होंने छन करना चरखियां। अच्छा मुझे उस औरत दी भी टोर हुंदी होएगी जेड़ी विच रंगीन चरखा लेके बंदी होएगी ना? ਇਹ ਪੁੱਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਖੇ ਰੰਗੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚਰਖੇ ਦਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਖੇ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਰੰਗੀਨ ਚਰਖੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਰੰਗੀਨ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਰਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਦਾਂ ਪੁੱਤ ਚਰਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਚਰਖਾ ਜਿਲੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫੇਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਕੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਿੰਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅਮੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ।
ਮੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਣਾ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ? ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਰਖੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ ਕਿ ਮੋਰ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਚਰਖਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਖੇ ਕੱਤਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚਰਖੇ ਦੇਣੇ ਦਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਚਰਖਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਕੀ ਚਰਖਾ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਚੱਕੀ ਤੇ ਚਰਖਾ? ਚੱਕੀ ਤੇ ਚਰਖਾ ਤੇ ਲੋਟਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਵੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹ ਦੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਥੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਰਖੇ ਵੀ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਹਲ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਘਾਹ ਵੀ ਵੱਢਣਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਵੱਢਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੀਰੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵੀ ਪੱਥਣੀਆਂ। ਐਡੇ ਘੀਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿਆਲ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਿਆਲ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਥੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਅੰਮੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਖੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਣ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ। ਖੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਢੱਗਿਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਬੋਲਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਢੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਗੱਡੇ ਹੋਣੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੰਮੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੱਗਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜੇ ਛੇੜੇ ਦੇਣੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਝਾੜਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਕੇ ਆਏ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਤੋਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੋ, ਸਾਜਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ। ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਾਤੀ। ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੀ ਗਵਾਈ ਨਾ ਪੱਟੀ ਨਾ, ਸਰਦਨ ਹੋ ਗਏ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਆਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇਂ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਸਰਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ? ਸਰਦਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਚੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੂਰਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰੋਲੇ ਫੇਰ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਰੀ ਗੱਲ ਰੋਕੀ ਆ ਮਾਦਰਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਵੀ ਲਾਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ, ਤਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਚਰਖੇ ਡਾਹਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਅੰਮੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ, 11-12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸੌਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਜਾਗਦੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਚਰਖੇ ਕੱਤਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਫਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।